ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥന നേതൃത്വം സുനീർ സഖാഫി. ഇലാ ഹദ്റത്തുൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما يشكل علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول أولا منا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحاب البدريين والوحديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصة منهم وإلى حضرة سيدنا الشهيد ماحين أبي بكر رضي الله عنه وسيدة النساء بما أمنا رضي الله تعالى عنها وشيخنا ولي الله بابا مستان قدس الله سره العزيز. اللهم زد لهم من شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم عندك يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجائهم يغفر لنا جميع ذنوبنا يا رب العالمين ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولتلاميذنا ولمن أعاننا ولمن أطعمنا ولمن أحبنا ولمن نحبهم ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم من شر ما قضيت. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما نحن فيه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا وأرزاقنا يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എൻ്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ്. അതിലേക്കായി ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ അവർക്ക് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭീമാപള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് MP അസീസ് സാഹിബ് അവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനെത്തിയ ഭീമാപള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാദ്ഷാ സൈനി അവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ വേദിയിലുള്ള മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരെയും സഹോദരങ്ങളെയും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സുനീർ സഖാബി, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഇൻസ്പറ കിഡ്സ് ഗാർഡൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഖിറാഅത്ത് ഓതിയ പൊന്നുമോൻ ഇജാസ്, ആശംസ അറിയിക്കാൻ വന്ന ഭീമാപള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ കരുത്തനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാദ്ഷാ സൈനി, നമ്മുടെ ഏറെ പ്രിയനായ ഏവർക്കും സുപരിചിതനായ ഷാജഹാൻ മുസ്ലിയാർ, സുബൈർ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ബെലോഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുമക്കൾ 3 പഠിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ വേദിയിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ അവരെ അധ്യാപക രക്ഷകർത്താക്കളുടെ യോഗം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനിതെടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ ചെറുമകൾ 4 വയസ്സായ കുട്ടി സബീസ്മ ആ സൂറത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി കാണാതെ എന്തേ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസകൾക്ക് അക്ഷീണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം നമ്മളുണ്ടാവും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലുള്ള നല്ല ദീനി പ്രസ്ഥാനമുള്ള, ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമുണ്ട്, മലയാളം മീഡിയമുണ്ട്, ഖുർആൻ. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മുന്നിൽ നീങ്ങാൻ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഖുർആൻ്റെ ആലായനം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഖുർആനില്ലാതെ ലോകത്തൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പല പല പണ്ഡിതന്മാർ, ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതൻ വിവരിച്ച കഥ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമായിപ്പോവും. അപ്പം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ, ഈ സ്കൂൾ മാത്രം എല്ലാ സ്കൂളും അവിടെ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മക്കളെ സ്കൂളിൽ പോയി പാഠം, ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയണം. ആ അമ്മമാർ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത മാതാവിന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു, ഈ സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ദീനീയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ആഹാരത്തിലും ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പൊന്നു സഹോദരിമാരെ, നമ്മളെ മക്കളെ ദീനീ ബോധനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഇകത്തിലും പരത്തിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മാതാവും പിതാവുമായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം. ഈ ഇൻസ്പ്ര കിഡ്സ് ഗാർഡൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, അവരുടെ പരിശ്രമം, അധ്വാനം കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ, ഇവിടുത്തെ സദറന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സും അവരുടെ ശ്രമം കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ മക്കൾ ഇത്രയും ഫലവത്തിയാവുന്നത്. അതിന് നമ്മളൊരു താങ്ങ്, മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കടമയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സിന്മാരെ
അനുമോദിക്കുക. ഇത്രയും ഭംഗിയായി പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളും ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ ഇഫ്ള് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഖുർആൻ ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ ഇത് വളരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എം എ അസീസ് സാഹിബ് അവറുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രഭാഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഭീമാപള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാദുഷാ സൈനി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഇന്നമാ അംവാലുക്കും വഔലാദുക്കും ഫിത്ന. പ്രിയമുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഭീമാപള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കുരുന്നു മക്കളുടെ മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കാനുണ്ട്. അത് കാണാൻ വന്നവരുമാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓതിവെച്ച ആയത്തിൻ്റെ സാരം അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇന്നമാ അംവാലുക്കും വ ഔലാദുക്കും ഫിത്ന. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും അത് പരീക്ഷണമെന്നാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സമ്പത്തും ആ സന്താനങ്ങളും ഏത് സമയത്തും നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഉമ്മമാരും പിതാക്കന്മാരും കുടുംബക്കാരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ലഭിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ആ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് വലദൻ സോലിഹൻ യദ്ഉ ലഹു, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മക്കളാണ് ഉമ്മക്കും ബാപ്പാക്കും വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ മക്കളെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വെയിലും ചൂടും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തോ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂടല്ല, ഇവിടുത്തെ തണുപ്പെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതായ തണുപ്പും ചൂടും ആ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് കിട്ടുന്നതായ സമ്പത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതായ ഉമ്മയും ബാപ്പയും രക്ഷകർത്താക്കളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആരും പിന്നോക്കം പോകരുത്. നമ്മുടെ പ്രചോദനവും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഖുർആനോത്തും കണ്ടിട്ട് വേണം മറ്റു ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മറ്റു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് കാണുന്നതായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ അരാജകത്വം, തോന്നിവാസങ്ങൾ, അവിഹിത ബന്ധത്തിനൊക്കെയും ഒരു അതിര് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ബോധം, ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അവർ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിച്ചു വളരണം. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ വളരെ മനോഹരമായി അവരെ പാരായണവും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മക്കൾ
ഞാൻ ഏതവസ്ഥയിലെത്തിയാലും നമ്മോടൊപ്പം അവരുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ 1%, ഒരു 2% എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ പെൺമക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു ഉസ്താദിനെങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് സൂറത്ത് നൂറ് അതിൻ്റെ പാരായണവും സൂറത്ത് നൂറിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു, നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞാൻ ഏത് സ്റ്റേജിലെത്തിയാലും ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തിയാലും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. മറ്റൊരു കളത്തിലേക്ക് അവർ ചാടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്നതായ, ഈ വേദിയിൽ വന്നതായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ മക്കളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞയച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ആരും അലസത കാണിക്കരുത്. വലിയ സമ്പത്താണ് ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തും ഒരു സമൂഹത്തും അല്ലാഹു തആല വലിയ മുസീബത്ത് ഇറക്കുകയാണെങ്കിലും ആ മുസീബത്ത് ഇറക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ ഒരു കുട്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയൊരു ആയത്തോ ഒരു ചെറിയൊരു സൂറത്തോ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഓതുകയാണെങ്കിൽ ആ ബലാ, ആ മുസീബത്തും ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് ഇമാം ബൈലാവി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധികാരികൾക്കും മേധാവികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈ സ്ഥാപനത്തിനെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്നും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സുനീർ സഖാഫിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വല്ലാഹു അഖ്റജകും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാതികും ലാ തഅലമൂന ശൈഅ. സദഖല്ലാഹു മൗലാനൽ അളീം. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭീമാപള്ളി ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി ബാദുഷാ സൈനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ MD റഫീഖ് സാഹിബ് അവർകൾ, അതുപോലെ സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സുബൈർ സാഹിബ്, അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭവും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നീട്ടി പരത്തി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സമയം കവരാതെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളുടെ നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 6 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും നാം ഓരോരുത്തരും കാണുകയും അത് അനുഭവിക്കുകയും അതിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ അന്തരീക്ഷം ഈ വർഷമായപ്പോഴത്തേക്കും വളർന്ന് വലുതായി പന്തലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം, നമ്മുടെ മക്കൾ, നമുക്കറിയാം ഹിജറ 5-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് എല്ലാ മേഖലകളും കൈയടക്കിയത് മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു. ഏതൊരു മേഖല എടുത്താലും മെഡിസിൻ്റെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഡോക്ടറേറ്റിൻ്റെയും ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ട് അതെല്ലാം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അറിവ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ നിന്ന്, മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്കിലും നമുക്കത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം, നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോഴും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കഴിയണം. ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷം, നമ്മുടെ പാഠപദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം അപ്ഡേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്.
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതും, ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവം പറയാൻ ധാരാളമുണ്ട്. എൻ്റെ ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടി, 8 വയസ്സായ കുട്ടി 11 വയസ്സായ കുട്ടിയെയാണ് അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് വികാസമാണ്, വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അറിവുകൾ, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ കൃത്യമായി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വലിയ ആളാകാൻ കഴിയും. എൻ്റെ മോൻ ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവൻ ഇത്ര പഠിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. നാം അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നാം ഒരിക്കലും അവരുടെ തലവര എഴുതാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് വളരേണ്ട, പഠിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നാം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, സമൂഹത്തിനെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, അവർ കൃത്യമായി ലോകം സഞ്ചരിച്ച് ഓരോ ലോകത്തും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അപ്ഡേഷനുകളും എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഏത് റൂട്ടിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഫലിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച്, അതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമോ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും പുച്ഛത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമൂഹത്തിനെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. വിഷയം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം IAME എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. IAME എന്നുള്ളത് മർക്കസിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലൂടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓരോ ദിവസം പോകും തോറും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുകയാണ്, അവരുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുകയാണ്, പഠനം വികസിക്കുകയാണ്, അവരതനുസരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ധാരാളം തൗഫീഖ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാം കണ്ടെത്തേണ്ട സമയവും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോടുള്ള കൂറും അവരോട് പൂർണ്ണമായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്ഥാപനത്തിനോട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ കൂറും സ്നേഹവും വേണം. പൂർണ്ണമായും രക്ഷിതാക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും ഉയരുകയില്ല. പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണവും എല്ലാവർക്കും വേണം. അത് പൂർണ്ണമായും ഉണ്ട് താനും. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 1ാം ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുടങ്ങുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയായിരുന്നു, എൻ്റെ കുട്ടിയെ സ്കൂൾ കൊണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, UKG കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഇതേ സംരംഭം നമുക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ്? മറ്റു സ്കൂൾ കൊണ്ട് ചേർത്താൽ എൻ്റെ കുട്ടി പഠിച്ചത് മുഴുവൻ അവിടെ പാഴായി പോവുകയാണ് എന്ന് പല രക്ഷിതാക്കളും അവരുടെ വേവലാതി പറയും. ഞാനും അതിലൊരാളായിരുന്നു. എൻ്റെ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇനി അവനെ എവിടെ ചേർക്കും? 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവനെ എവിടെ ചേർക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, പുറത്തൊരു സ്കൂൾ കിട്ടി, അവിടെയാണ് ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ സംരംഭം ഒന്നും ചോർന്നു പോകാതെ, എന്നാൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥാപനം 1ാം ക്ലാസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ നാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വിഷയങ്ങൾ ചുരുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വയസ്സായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം വിലയിരുത്തുകയും ടീച്ചേഴ്സുമാരോട് സൗഹൃദമായി പെരുമാറുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റഫീഖ് സാഹിബ്, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഇത് നിന്റെ ദീനീ സംരംഭമാണ്, നിന്റെ ദീനിന്റെ വളർച്ച കുതകുന്നതാണ്. എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇവിടെ ഇല്ല, അടുത്ത ദിവസം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഗൾഫിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് പോവാനുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പോയതാണ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മളുടെ GM ഷഫീഖ് ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സുമാർ എല്ലാവരെയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ അവരെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ആയുരാരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ, ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവർ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അല്ലാഹു ഖൈറായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും. ആ വളർച്ചയോടൊപ്പം എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളും പങ്കാളികളായി എന്ന് നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചയിലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സഹകരണത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും എല്ലാവിധ സഹകരണവുമായിട്ട് നിങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ അയൽവാസികളിലുള്ള മക്കളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർത്ത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹപ്രപഞ്ചം അവരിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം സാധിക്കും.
എന്നതിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവുമില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.